वो बाणी पूरी हुई मरियम नूं जद आवाज आई दूतां दी कि तू पुत्र जनेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तू की करेंगी? पुत्र जनेगी। पुत्र जनेगी। हालेलुया हालेलुया। तू पुत्र पैदा करेगी ते ओहदा नाम यीशु रखी। हालेलुया। नाल ही उन्होंने की दसिया कि तेरी भैन इलिसबत भी जिहड़ी 80-90 साल दी सी वो भी गर्भवती हो गई। हालेलुया। ये अद्भुत काम होए ने। ये उस अद्भुत काम नूं असीं गली गली जाके घर घर जाके दसदे हां कि वो परमेश्वर है जिन्हें चंद तारे सूरज बनाए ने ते आदम नूं मिट्टी तो चुक के रचिया ओहदियां नासां च साह फूके। हालेलुया। ये दिन ते रात उन्हें बनाए ने, मैं नहीं बनाए। मेरे तो पहला बहुत सारे आए यही होका देते गए, अज मेरी ड्यूटी। इस करके ये बाणी का जड़ा वचन है ये तुहाडे ही मल्ले की बेटी है कि जिहड़ी तुहानूं सुनाएगी उन्होंने कहांगे अगे आ जाओ। और ज्यादा बेटी आवे भाई जान मेला लग्या हुआ। हालेलुया। हर साल की तरह ये साल भी तानू पूरे परिवारां नूं सदा ही सच की आवाज़ वालों भी सब आके उस मेले की रौनक बनाओ। मेला लाया उत्ते मेला दौद के पुत्रां ने, अब्राहम के पुत्रां ने, यीशु मसीह के पुत्रां ने मेला लाया। ये मेला किन्ने दिनों तो चलता पिया ते अज जिम्मेवारी निभाउण दा तुहाडी बेटी मेरी बेटी नूं मौका मिलिया है। ये आके इस मौके नूं अपनी जिम्मेवारी निभा के जो भी इन्हूं परमेश्वर ने दिता वो वचन सुनावे कि असीं सुन के उस वचन के नाल निहाल हो जाइए। यीशु मसीह के नाम से यहोवा को मंगते हैं। आमीन। हालेलुया। सर्व ज्ञानी सर्व परमेश्वर कि तू महान ते जाबत परमेश्वर है कि अपने बच्चे को इस्तेमाल कर और अपने कम्मां दे विच लगा। तेरी रहमत तेरी दया तेरी बच्ची उत्ते ठहरे। बोलने वाली तेरी बच्ची नहीं, तू आप इहदे विच हो के गलबात करें। ओ कन्न ओ हिरदे मुबारक हो जान सुन के उन्हां दे घरां दे विचों कष्ट खत्म हो जान, शरीर चों बीमारियां खत्म हो जान। यीशु दे नाम ते यहोवा को मंगदे हां। आमीन। हालेलुया। करो कितने चीज घूमना कितने जाना कितने काटो छट 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 देखो ना किसी ने दो माता हालेलुया। ये तो थोड़ा दूरी हो गई। हालेलुया। कर सकते हालेलुया। 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 मेरे बड़े जान सिंह और सब जनों की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने आज अपने जन्म दिहाड़े मौके पर हमें सच्चाई दिया। हालेलुया।
सब लोग क्रिसमस की और नए साल के बहुत बहुत मुबारक। हालेलुया। और उसी परमेश्वर के वचन कलाम से कुछ पढ़ांगे और सीखांगे और उससे मनन भी करांगे। हालेलुया। सबसे अच्छी 2 मिनट वास्ते प्रार्थना की हालत में होवांगे, अपनी आंखों को बंद करांगे और सिर नु झुका के हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान पिता परमेश्वर खुदा का धन्यवाद तेरा शुक्र करते खुदा सेना की आवाज पिता परमेश्वर खुदा इस पिता परमेश्वर समय तेरे समर्थी अथा भी सौंप दे खुदा। मैं जीवा खुदा तू मेरा हीरो पिता परमेश्वर खुदा। प्रभु जी तुझी क्या सांगट पुकार सफा ना कर मैं तेरा मुंह परागा बड़िया बड़िया से औखियां गल्ला मैं तेरे दसवागा प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदा से विश्वास करने की इच्छा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हो कि प्रभु जी अपने बच्चे ना गलबात करो पिता परमेश्वर खुदा तोड़ा धन्यवाद तोड़ा शुक्र कर दे यीशु नाम के नाम जी होवा को छोटी दुआ भी की मांगते हैं आमीन हालेलुया। और ਅਸੀਂ अपने बाइबल में खोलेंगे हालेलुया हालेलुया। और यूहन्ना अध्याय की 7 नंबर आयत पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 7 आयत यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। और लूका की अंजील 1:26 नंबर आयत पढ़ते हैं। अंदर आ जा तेरे बाहर जाने दी गर्मी कमाइए थे रहने 26 तो 31 नंबर आयत तक पढ़ देंगे। लूका की अंजील 1:26 तो 31 नंबर आयत तक पढ़ेंगे। यीशु के जन्म की घोषणा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हालेलुया हालेलुया। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर जाकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिनव है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया 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 हालेलुया। ये लिखा वचन कलाम से कि 6वें महीने जिब्राइल दूत की आया मरियम के कोल आया। हालेलुया गलील के एक नगर के विच मरियम के कोल आया। हालेलुया मरियम कौन सी? पाक के पवित्र स्त्री थी। हालेलुया तो उन्हें जिब्राइल दूत ने मरियम के कोल आके की किया कि हे मरियम तू गर्भवती होएगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम की रखी? यीशु रखी। वो की होएगा? महान होएगा ते अद्भुत काम करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੂਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਰ ਗਈ, ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚੇਗੀ, ਡਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਯੂਸਫ ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਰ ਗਿਆ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੰਕਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਪਚਪੀਤਿਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਯੂਸਫ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਰੀਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬੂਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 6 ਦੀ 9 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਦਿਖੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਜੈਵੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਅਜੀਬ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੰਬਰ 1 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਮੱਤੀ ਦੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਯੂਸਫ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ 2 ਲੂਕਾ 2 ਦੀ 8 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया स्वर्ग दूतों द्वारा चरवाहों को संदेश ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया और उस देश में कितने कटरिए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ 2 ਦੀ 6 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਬਹਿਤਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਅਸੀਂ 1 ਯੋਹਨਾ 1 ਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਥ ਸੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਇਹੋ ਆਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਥ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਰਚਿਆ ਔਰ ਰਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਔਰ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਡੌਲ ਤੇ ਸੁਲਝੀ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਔਰ ਗੁੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਆ, ਦੱਬੇ ਆ, ਕੀ ਆ? ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਮਦ ਸਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਲਈ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੰਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪੜੋਸਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਸੌਂਪਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਲੋਕ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਖਿਰਾਸ ਨੇ ਔਰ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਰ, ਮੇਰਾ ਭੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ, ਭੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਮਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਮਦੋਸਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਵਚਨ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਪਸਾ ਸਾਰ 28 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਵਿਪਸਾ ਸਾਰ 28 ਅਸੀਂ ਇੱਕ नंबर ऐड पढ़ते हैं। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर ने साडे नाल वायदा कर दिता कि जदों ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਮੰਨ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। क्योंकि वचन की कहता है कि यहोवा के उड़ीकण वाले कदे भी शर्मिंदे नहीं होंगे। ते फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਐਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 7 ਨੰਬਰ ਐਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 28 ਦੀ। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार पाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਆਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਤਾ ਖਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ, ਇੱਕ ਭੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਂਟਿਆ, ਝਿੜਕਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਤੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤਾੜ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ। ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ।